جی سر آپ میری ہیلپ کیجیے گا. کیا اس کا حل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس دور میں جب ہر پریشان ہے، کوئی اولاد کے ہاتھوں، کوئی بیماری کے ہاتھوں، کوئی تندرستی کے ہاتھوں، بے شمار مسائل درپیش ہیں. تو جس طرح ہماری بہن نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کا ذکر ہی تمہارے دلوں کو قرار دے سکتا ہے. مطلب ہمیں یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے ذکر کی طرف بڑھیں گے اور اس روحانی رشتے کے سبب جب ہم پچھلی طرف دیکھیں گے جو ہمارے اسلاف سے، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ ان پریشانیوں سے بہت دور تھے نا. اور جب ہم اس طرف بڑھیں گے اللہ کے ذکر کے ساتھ تو یقیناً ہمیں ان سب پریشانیوں سے نجات مل سکتی ہے. ہمارے وہ جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں جو اپنے اسلاف کے ساتھ اور روحانیت کے ساتھ، تو جب وہ قائم ہو جائیں گے تو یقیناً ہمارے دلوں کو بھی قرار ملے گا اور یہ ظاہری جو پریشانیاں ہمارے اس سے ہمیں سکون ملے گا. پریشانیاں تو ہیں انسان کے ساتھ لاکھ ہیں، لیکن پریشانیوں میں ہمیں سکون ملے گا، پھر ہمیں بے قراری نہیں رہے گی. وہ پیچھے ایک بہن بیٹھی ہوئی ہے، ان سے پوچھے گا ذرا، بچی جو سے کارنر والی ہے. یس یو جسٹ لاؤڈ ٹاک اینی تھنگ. کیا حل کیا ہو سکتا ہے؟ پریشانی ہے نا، ٹیکنالوجی بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود نہیں ہے، تو کیا ہے پرابلم؟ کیا ہے؟ کیونکہ ہمیں سکون نہیں ہے کسی چیز کا بھی، ہمیں کوئی چیز بھی ہو اس میں ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے. اور وہ پیچھے وہ پیچھے بہن بیٹھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جیسے ہمارے یہ حدیث سے بھی ہے اور سائنسی طریقہ کار بھی ہے کہ ٹائم پہ سوئی ہوتا ہے اس جگہ نہ. آج کل کے ہمارے بچے ان کے ساتھ ہمارے بڑے جو لوگ ہیں وہ نہ ٹائم پہ سوتے ہیں نہ ٹائم پہ اٹھ جاتے ہیں. نہ ٹائم پہ خوراک جو ان کی نہ صحیح ڈائجسٹ ہوتی ہے، اور جو ان کو یہ جو ٹیکنالوجی دے دی گئی ہے لیپ ٹاپ وغیرہ سیل وغیرہ، اس کے لیے جو بچے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کا یہ اثر نتیجہ کے سارا کو بیٹھے رہتے ہیں، نہ چلتے نہ پھرتے، نہ واک ہوتی ہے، نہ روحانی روم سے ان کی وابستگی ہوتی ہے، نہ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، نہ دین کی کتابوں کا، نہ قرآن کو تقسیم کرتے ہیں. اس وجہ سے وہ ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں. ماشاء اللہ کافی سمرائز کر دیا انہوں نے پورے کو. وہ ایک بہن اور ہے وہ پیچھے. یہ جو اچھا کھانا پہننا یہ جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت کچھ اور ہے. ہم کتنا بھی اچھا بڑا گھر بنا لیتے ہیں لیکن ہماری روح کی ڈیمانڈ یہ نہیں ہے. روح کی ڈیمانڈ اللہ کے ساتھ درد میں ہے. جب ہم ہر چیز کو اللہ کے ساتھ جوڑ کے اور اللہ نے کی طرح فکر میں آ جاتے ہیں تو آپ پریشانی سے آزاد ہو جاتے ہیں. اصل میں کی کیفیت سے جب ہم آ جاتے ہیں. ماشاء اللہ آپ کو آلریڈی ان چیزوں کے بارے میں علم ہے، تو اس میں مزید ایکسپلینیشن کی اتنی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں آیا ہوں اب مجھے بولنا تو پڑے گا. تو ایک بھائی ہو رہے ہیں شہزاد میرا نام ہے. ایک کوشچن ریز کرنا چاہوں گا کہ ابھی میرے ایک بہن نے جو بھائی نے بھی ذکر کیا قرآن کی آیت کا کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں حاصل ہوتا دنیا میں. میں نماز بھی پڑھتا ہوں، تصویر بھی میرے ہاتھ میں ہوتی ہے ہر وقت، اور میرے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں جن کو اللہ کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں ہر وقت، ان کو سکون نہیں ہوتا. ہاں بالکل صحیح ہے. کوشچن سیشن ہم آخر میں رکھیں گے، آپ اپنا کوشچن سیو کر کے رکھیے گا اور ڈیورنگ پریزنٹیشن اس کوشچن کا آنسر آئے گا. یہ بالکل ایسی بات ہوگی، میں نے آپ سے کہا نا ایبسٹریکٹ کوئی بات نہیں ہوگی، جو بھی بات ہوگی پریکٹیکل ہوگی. روحانیت پریکٹیکل علم ہے. بشیر صاحبات زولوجی ڈپارٹمنٹ سے تعلق ہے. بیسیکلی اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو جتنی بھی کوئی بندے کو کوئی مشکل آتی ہے، کوئی اس کا ذہن جو ہے وہ ڈپریسڈ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کی ول اور وش جو ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہوتی. وہ جو چاہتا ہے کہ مجھے یہ چیز ملنی چاہیے، یہ چیز ملنی چاہیے، وہ جب اسے نہیں ملتی تو وہ پریشان ہوتا ہے، وہ تذبذب کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا بیسیکلی قرآن نے جو ہمیں بتایا سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 میں کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ اللہ تعالیٰ سے مدد چاہو صبر اور نماز میں. تو جب ہم اللہ سے لوگ لگا لیں گے اور کوئی بھی چیز ہوگی ایون کہ اگر دوسری کا صدقہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے یقین جب ہمارے اندر پیدا کریں کہ دینے والا اور کوئی نہیں ہے، صرف وہی ذات ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے غیر سے وسائل بھی پیدا کرے گا اور ہمارا ذہنی اور قلبی سکون بھی ہمیں بہتر ہوگا، ہماری چیزیں بھی مل جائیں گی. ماشاء اللہ.
बस एक लास्ट बहन से ले लें, उसके बाद फिर हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। जब भी कोई साइंसदान या कोई चीज बनाता है तो उसको यूज करने तो बाकायदा प्रॉस्पेक्टस देता है कि आप इसको इस तरह यूज करें। अल्लाह ताला खालिक कायनात है, उसने हमें पैदा किया और खास प्रॉस्पेक्टस दे दिया कुरान की सूरत में या तालीमात की सूरत में कि आप अपनी जिंदगी इस तरीके से गुजारेंगे तो आप कामयाब रहेंगे। जो प्रॉस्पेक्टस हम लोग नहीं उससे फॉलो कर सकते, जिसकी वजह से हम लोग टेंशन और परेशानी में कुछ कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं फिर वही वाली बात करता हूँ, आप लोग ऑलरेडी जानते हैं इन चीज़ों को, तो हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं, इसलिए कि अब मैं आ गया हूँ यहाँ पे कुछ और चॉइस नहीं है। एक और बात मेरे ज़हन में आ रही है, ना सिर्फ प्रॉस्पेक्टस दिया बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमली नमूना बनाकर हमारे सामने रख दिया। अब आप अच्छी खुराक की बात करते हैं, अच्छे माहौल की बात करते हैं, हम कब सुन्नत नबी के मुताबिक खाना खाते हैं? हम खाना खा रहे होते हैं और भाग रहे होते हैं, पानी पी रहे होते हैं, तो कभी सुन्नत नबी के मुताबिक नहीं पी रहे होते। जब हम सारी इन चीज़ों का मिस यूज़ करेंगे, अच्छी खुराक को लेंगे, अच्छे माहौल में नहीं लेंगे, अच्छे तरीके से नहीं लेंगे, तो हमारी सूझ पे असर। और अभी एक मेरे भाई ने बात की वसाइल की, वसाइल क्यों मानी रखते हैं सुकून के लिए? अगर सुकून वसाइल से मिलता तो हर गाड़ी वाले के पास, हर बंगले वाले के पास, हर पैसे वाले के पास सुकून होता, तो आज सुकून गरीब के पास क्यों है? अल्लाह पे तवक्कल करने से फिर सुकून मिलता है, वसाइल से कभी सुकून नहीं मिलता। माशाल्लाह, इन्होंने काफी समझ कर दी इसको। ये अब मैं इसको थोड़ा सा आगे चलाता हूँ, हम लोग क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, उसके बाद फिर इस पर बात करेंगे। प्लीज मैं थोड़ा सा टाइम देते हैं। हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंसान है क्या, कि वो कोई केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नफ्सियात है, या किस किस्म की चीज़ है, क्योंकि आप लोग मोस्टली किसी न किसी तरीके से एजुकेशन से लिंक्ड हैं। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। एक डॉक्यूमेंट्री है लाइफ के नाम से, BBC की, उसके रिसोर्स में है, उसमें एक एवरेज 76 किलोग्राम का अगर एक आदमी में एक तराजू के ऊपर रख दूं और इसको मैं सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री के एंगल से देखूं, जैसे कि आपकी एलोपैथिक देखती है, एलोपैथिक साइंस जो है, तो उसमें मैं देखूं तो ये इंसान जो है ये टोटल 18 किलो कार्बन, चंद कैन नाइट्रोजन के, 50 किलो पानी, कुछ फास्फोरस, इतनी फास्फोरस जिससे 2000 माचिस की स्टिक्स बन सके, इतनी फास्फोरस चाहिए, एक अदद लोहे की आम कील, ये टोटल आयरन होता है आपकी बॉडी में, और कुछ दूसरे नासरिक मिलकर बनते हैं। अब अगर ये वाली स्टेट है, अगर हम एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ एक केमिस्ट्री समझें, तो ऐसा क्या होता है कि वो इंसान जो घंटों बैठ के सोचता रहता है, टेंशन के अंदर रहता है, परेशानी में रहता है। कभी आपने नाइट्रोजन के कैन को परेशानी में नहीं देखा होगा, क्या देखा? कभी आपने उसको गुस्से में नहीं देखा होगा, कभी आपने कार्बन को नींद की गोलियां लेते हुए नहीं देखा होगा कि नींद नहीं आ रही। अगर इंसान सिर्फ एक केमिस्ट्री है तो वो नाइट्रोजन और उसका पूरा कॉम्बिनेशन करके वो जो भी आपको तराजू में दिखाया एक साइड पे, उसको कभी खुशी नहीं होती या होती है? वैसे कभी परेशानी नहीं होती या होती है? इसका मतलब ये हुआ कि इंसान इस केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा है। केमिस्ट्री तो है, ये हम इसे इनकार नहीं कर रहे, लेकिन इस केमिस्ट्री से कुछ ज्यादा है। अब वो क्या ज्यादा है उसको हम थोड़ा सा एग्जाम्पलीफाई करते हैं। फर्ज कर लें कि आपके पास ये एक पंखा है, पंखे का क्या काम होता है? हवा देना। ये पंखे की ड्यूटी है। पंखे की जो जिंदगी है, पंखे में आप कहेंगे अगर जिंदगी नहीं है, इसका मतलब है कि वो हवा नहीं दे रहा। अब उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक, पंखे की आपके पास फुली फंक्शनल ये बॉडी चाहिए, और दूसरी यहां पे आपको क्या चाहिए? बिजली चाहिए, पावर चाहिए, जो कि इसकी फुली फंक्शनल बॉडी को चलाती है। अगर मेरे पास यहां पे पावर नहीं है तो क्या होगा? वो नहीं काम करेगा। क्यों नहीं करेगा? पंखा तो बिल्कुल सही है। पंखे की जो फिजिकल बॉडी है, जो उसका जिस्म है, उसके पीछे पावर नहीं आ रही। उसको आप कोई भी नाम दे दो, बिजली नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो, उसको कोई ना कोई तो नाम देना था ना। तो उसके पीछे इलेक्ट्रिसिटी, पावर, वादा, इसको कुछ भी उसको नाम दे दें, वो नहीं आ रही। अच्छा, इधर सूरत हाल देखें जरा अलग है। यहाँ बिजली आ रही है, ये क्या हुआ है? पंखे की फिजिकल बॉडी कंप्लीट नहीं है, बिजली तो आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि पंखे के हवा देने के अमल
या पंखे की जिसको आप जिंदगी बोलते हैं उसके लिए आपको क्या चाहिए? नंबर 1 फिजिकल बॉडी चाहिए, हार्डवेयर बोलते हैं इसको साइंस ये कंप्यूटर वाले लोग। और दूसरी क्या चीज चाहिए? कोई पावर सोर्स चाहिए, कोई बैटरी चाहिए, कुछ भी नाम उसको देते हैं आप, मतलब कुछ चाहिए जो उसको चलाए, उसके अंदर दाखिल हो। अब अगर मैं ये काम करूं, चूंकि सिर्फ उसमें फैन की कमी थी ना, मोटर की कमी थी, मैंने कैनाबलाइज कर दिया, इसका सही वाला फैन जो है वो निकाल के इधर लगा दिया, यहाँ पे, यहाँ से निकाल के इधर लगा दिया, क्या होगा? अब वो काम करना शुरू कर देगा। क्या हुआ उसमें? पंखे के अंदर क्या होगा? मुझे आवाज नहीं आ रही। पंखे की बॉडी कंप्लीट हो गई, पंखे का जो फिजिकल रिक्वायरमेंट थी वो कंप्लीट हो गई, प्लस बिजली ऑलरेडी मौजूद थी, दोनों चीजें मुकम्मल होगी ना। इसका मतलब ये हुआ कि जिंदगी या मादी जो भी मुजाहरा है, इस मुजाहरे के लिए आपको हमेशा दो चीजें चाहिए होती हैं। एक चीज उसकी पावर है और दूसरी उसकी मुकम्मल फंक्शनल फिजिकल बॉडी होनी चाहिए। एक मिसाल और देख लेते हैं। यहां पे एक साहब है, ये लेफ्ट साइड के ऊपर, ये डेड है। डेड है क्या मतलब?